heroes for this. I think we saw during the animator. Remember when เอาละ people ครับ were ผม going มาเวอร์ตัน Orchid โปร Rush คู่ on สุดท้าย PvP ครับ and it looked pretty good. กับ He's been ทาง buffed ด้าน 10 OG billion ในค่ำ times คืน and นี้ครับผม obviously as a melee strength hero รายการนี้แพ้ he loves getting ตกไป beat. สายล่างครับผม Yeah, an interesting เป็น note as สาย well. บนกับ This สาย series, ล่าง I นะ mean, OG's been โอจี first แบน pick in all เอ the เอ games so แล้ว far. ก็ทางด้าน ESL ของ summer. ฝั่ง This มา is ส the ไป third ฮะ game in a row. Nothing too much to ฝั่ง read นั้น into ทีมเวอร์ตันโปร potentially, ก็ but แบนไปเป็น OG เล already อ kind แช็ก of ครับผม showing แล้ว some ก็ potential Enchanted preferences here. They've also been dire in all 3 games as well. First pick Dire. But yeah, Dire sucks, dude. Dire's trash. No offense, any Dire fans out there. So many Dire fans. What was the... I heard the Animator was an exception to what is typically the Radiant versus Dire win rate. Really? Are you referring to the Knoxville tweet? Maybe. Okay, I know Knoxville did a tweet about Radiant v Dire, and that this patch alone for pubs, Dire had like theเป็น best การ win ของ rate ฝั่ง or like one of the top win rates out of previous patches. In pubs. ทีมฟุตซอลผมแล้วก็ Was it still ไลออน above นะ 50% is ฝั่ง the โอจี question? นี่กดมาเป็น I เอลเดอร์เด think ทั it น was ครับผม very close to Like as in is it Elder better, Titan คงเดิม is ครับ Dire better than Radiant or is it just อาจจะ better เป็น than ออฟเลน previous ก็ได้ currently อาจจะ Dire? เป็นซัพพอร์ตก็ได้ Oh, I see what you mean. No, I think it was above 50. เดี๋ยวนี้ให้ความเห็นคุยกับโนเทลตลอดเวลา I don't think that was ไม่ replicated ใช่นั่ง in, เงียบๆนะผม Animator. Well, you know what's not แต่ getting, what is แต่ getting เป็นหนึ่งใน replicated? ผู้เล่น It's ประสบการณ์ DPC สูงครับ They've played DPC, the major. ที่ซอฟสัน and กำลัง now เร่ง also เครื่อง someone ฮะ with the กำลัง exact สั่นไหว same อยู่ formula. สั่นรัว So Lion annoying. Timber. Yeah, it's such a pain being an ET against this Timber Saw ๆ hero. โดน You ทิม just เบอร์เข้าไปฮะ you just ยังมี die มัง if กี้ you คิง try to ยังมี punch อะไร him. หลาย And อย่าง then ครับ your ที่ต้อง punches แก้ don't ฮะ do anything to him once Timber เพราะ has สัน fallen อาจจะ free. เป็นวอลสปีดครับในเกมนี้เปิดท็อปสันมาก่อนเลยฮะ With the void spread. It is ไม่ interesting ก็อาจ to จะเป็น note ซัก that ซ่าเล่นฮะ in their บิดได้ opening เยอะครับ round, OG they did show a lot of respect towards this Leshrac. OG's แต่ played สังเกต well ว่า so ดาบของ far, OG and ก็ ESL ยัง after เป็น that ทาง one ด้าน game ตัว alone ของเอลเดอร์เด has ทัน been put up into the top 2 ตัวประ bands. จำของเขา That means ทุก that ทีมมี the, ตัวประจำ the นะ hero ขาประ being จ let through was gonna ำ be แบนนา Dudley, ทีเองไว้ครับ of course, เล่นเกมไว OG opt to go for the void spirit ตัว over เก่งครับผม Thompson's other favorite hero being the little squirrel. Yeah, they just like this new Echo Saber meme, which I don't blame them. But with A the lot ball, of they the could- animator was ก็ต้อง determined by เรียก items ความมั่นใจหน่อย and นะ what were ไป the เม broken เจอร์ new 2 รอบ items. ผล So งาน if ไม่ they ค่อย think ดี they เท่าไหร่ found ครับ something that's really good, then มีผลงานในลีก why not ที่ just ค่อนข้าง pick ดี heroes ฮะ around that? See how it goes. That makes a lot of sense to me. Again, this is kind of what Thompson brings to OG. It's like he subscribes to an item or philosophy, and he'll try and ยังไม่ replicate เดือด that across as many heroes as possible. In Season 2 DBC, he was buying Dragonlance, for example. There was a good 2 or 3 series that were, made very interesting due to the desire ตัด to ทาง buy ด้าน said ดาร์เซีย item. อาจจะด้วยเทเลเบต I หรือ think ก็ Dragon เมดู Lance ซ่า is ก็ได้ good. ฮะ You see a lot of ทาง teams ด้านโด doing ของ that too. เวอร์ That โป was ฮะ like one of the it went like Dragon เคียว Lance ฮาร์ด Eon แครี่ Disc หรือเปล่า skyrocket in terms of the progression of what items people think are OP, and now people buy all of those. They buy a lot of Eon discs, and then it seems like this Echo Saber disassembling thing is getting ผ picked ม up มา now. เชียร์ But พ่อ we did ใหญ่ just hear in แล้ว the พี่ Viking interview that สวัสดีครับผม he สวัสดี doesn't ครับ think มา that เชียร์พ่อ Aeon ใหญ่ should be on cause. เพราะใหญ่โนเทล Carries at least, I think, to be very clear. As in, like, even in this Who patch, die that's about? what he would like to Is see. that what 50 he- ดาว I ซะเปล่า think คุณ that's what ตาย he said in the interview. He kind of chuckled at the idea of carries buying Aeon disc. I ตาย think ไม่หลับไม่นอน carries ideally want to. You're building like the satanic Sanjin Yasha sort of Exactly, thing. yeah. So the Eon Disc doesn't make as much sense because you're trying to be the hero that's taking the damage and surviving in the fights. Anyway, this ban phase is always so long, and when you have this 4th pick, usually this means that you can ban out 3 heroes that counter that 4th pick. I do hope that Kyle, because of course, Kyle is gracefully casting He his is. final series. I hope he's also Absolutely. listening to this panel, and he'd be proud of you, Jenkins, for filling the void on this panel at ESL, because you just used Kyle's most favorite line in a draft analysis. Oh, the second phase of bans is subsequently so long. But Listen, thank you. I'm not a captain, okay? I don't know what the hell I'm talking about. So I noticed this for the first time. วัน And ละ I'm เอ mind วันละ blown เอ by ไว it. เปอร์ไปฮะ Just like a child. จริงๆ the ไวเปอร์ first มันปิด time พาสซีฟ that ของ they ทีม ride a ซอ bike, you แต่ know, จะเล่น getting ตัว on พาส and ซีฟ falling ที่ยืน down ไฟหรือเปล่า and โอ If จี you ครับ wanna try and learn how to ตัว ride a ของ bike, Jenkins, look at the fact Phantom that OG has Assassin picked Void Spirit, and you know it's most likely gonna be for Thompson. These 3 bans thereafter, most likely is Thompson kind of whispering. Bison into back his หรือเปล่า ears. ฮะ Exactly. Bison So if you back ever แล้ว wanna ก็ be IO Void Spirit in อย่าง the เงี้ย mid lane, look at the heroes that OG น่า is สนใจ backing นะ out, because it's a very kind of one-for-one tell. So maybe Puck, perhaps. We see the Viper. Yeah, Puck owns Void Spirit in the game. But Not Void Spirit owns Puck in the lane. in the lane. I mean, I think that's like a pretty it's like pretty skill based, isn't it? Because Puck can like orb to take all of the runes, right? And you just push out the lane. I think with the water runes, it's like it's very skill based. But in the game, like if you get a Yule Scepter, you can catch the Puck. If you get an Orchid, you can catch the Puck with Void Spirit. That's a weird matchup. It's swung both ways in the past. Okay, so if I wasn't looking at OG, would you still advocate for Echo Saber on Void Spirit over Yule's, or is it only really a thing on Thompson?
Depends on what you're up against. Yeah. I think. Okay. Explain the context that you would prefer Yules over Echo Saber. You know, if the enemy team has a lot of silence, something that you need to. If you lack, if you need to purge something, if you lack catch on your team, then Void Spirit can be your initiator. With the Echo Saber, you're more playing to take long fights, to do damage, to scale. Okay. And so sometimes you don't want to do that on Void Spirit, but I think that it makes a lot of sense doing that in this patch, just because Void Spirit with the Orchid build and with the Yules build has fallen off, and so to bring the hero back into the meta, I think doing a new build does make a lot of sense. It does, yeah. And also, kind of the style that is being played right now, there is a lot of emphasis on killing these enabling supports that aren't really, like, they need to be shut out straight away. And this kind of Void Spirit, if you go for Echo Saber build, it is that ability to go in the back lines and you have your own independent kill threat, where you're not relying on enabling damage. You independently will force VP to bring 2 or 3 heroes towards one source of fight, and then you'll have extra layers coming in. So I can see why it has its merits right now, but again, it's early days. We're probably getting a little bit too excited about it because it's worked already, but there I'm could just be excited about downfalls. items because of the Animator. It was such a huge factor there, and something else that we saw a lot with in the Animator with the Timbersaw pick is typically there will be some hero to do tower damage with the Timber because he's great at tanking towers and he can do that forever, like literally infinitely. But then you don't do very much damage to towers, and so Train Protector was like the classic counter because his little poke damage you would just heal for it. And all of these heroes banned out by OG are some good tower hitters. Exactly. Also anti mid lane for the Void Spirit. Both kind of roles they fulfill. For VP though, I like the Luna ban. That's the development of kind of Nigma's strategy for beating the Timbersaw. It's what put VP into the lower bracket, was simply the Luna matchups into Timbersaw. You get to play off of Lucent Beam and you just kind of ignore the hero eventually, just move to the other lane and just kind of sweep across the map. Winter Wyvern now gets picked up. It was 62% win rate at the Animator. I think of all the supports that had a glow up in the latter half of the tournament as the heal meta evolved, Wyvern was probably the most important of those. It could just be like another Mirana pick for OG. Play off of skirmishing, you can have a Vessel Buyer now. It's kind of the dual threat of dealing with Timber and the Cold Embraced Holy Locket that we've seen from Wyverns and why it's so strong. And you have to think about the mid lane setup. Void Spirit with that Remnant, sorry, you can draw people into an arrow. Yeah, I think you need something. Ooh, okay, let's go for that. Okay. Huh, okay, so we don't know where this is going to go, but I think something to play off of the Cold Embrace is good, because I don't see how you ever kill a Timbersaw who's Cold Embraced with a Holy Locket. Like, that is not possible. I will say, every time ฮูด that วิ่ง we've มาครับปิด seen พาสซีฟ Toxic, ครับ he's been giggling. He's been แบนไวเปอร์ไปแต่เอาฮูดวิ่งมาปิดพาสซีฟด้วย And ทีมฟุต that ซอลครับ alone invokes fear, but potentially his Void Spirit, maybe there's a little bit of flex. อาจจะเห็น going อิน here. วอล์ก Now ท็อป he's สันหรือเปล่าครับแบบเนี้ย Now I've got my วอล Hellwind. สวีทก็ไปเล่นออฟเลนไหม Terrified is like, oh god, do I have to play Void Yeah, Spirit exactly, now? yeah. แหลมๆหลอมๆไป Please, he's shaking, ไม่แน่ก็ he's shaking. อาจจะเป็น no, Void he Spirit doesn't look great. มิดเลนนั่นแหละครับ Oh my god, you picked โอ้ Holy Link and I have to play Void Oh, it's Spirit. because they've picked Spectre and Smell Amazon ครับ on the hard team. That's why carry we ครับ all just had a moment of like, oh. Yeah, Rest they in missed it. peace. Yeah. But Puck, I think this is a really good Puck game. Even with the Spectre being picked, all of these heroes are kind of mobile, especially the Void Spirit and the Hoodwink. And Puck is so good at just like catching them out. You can't be this Hoodwink that's being annoying in side lanes. Like, Puck just TPs and kills you. Same with the Void Spirit. There's nothing you can do to get away from the coil. And I think the main thing is we've seen Spectre v Timbersaw matchups where Spectre, of course, can play, you know, decently well in lane, level 4, level 5, and then when Timbersaw has that threat of 5 going to 6, Spectre does not like playing that lane, and he has to move away. In the game, for sure, Spectre can buy Manta, Diffusal, like the Echo Saber, the Skadi, and then the mana burn, the HP reduction. That's great for him, but I'm talking about 3-4 items for him to have a great game, and that's kind of... It's interesting that OG picked for such a scaling core. I guess it's mainly a product of the fact they've picked like kind of 3 heavy skirmishing heroes, because they're going to look to take the fight, and eventually, sure, Timbersaw might have a good lane and occupy their jungle, but because of that forward-thinking fight they have, Spectre can farm behind. But it does put a lot of emphasis on VP being able to just kind of take the fight to OG. Which I don't really know if they're going to be able to do with Wyvern, because the most common, most effective Wyvern pairings we've been seeing is like Leshrek and Death Prophet, which are both banned out, which are heroes that are able to deal damage while being embraced. Right now, if you want to take the fight, it pretty much relies solely on DM going beast mode on Timbersaw and existing between tier 1, tier 2 towers and constantly drawing a bunch of focus. Which I think he can do, given this draft. Sure. I really think this Hoodwink is a bit of a bait counter to the Timbersaw. I think if you have other things to deal with Timber, it's fine, because the break scales with how much
which how much แบนเอาไว้เทเลเบตแล้วก็เออร์ซ่า cast ฝั่งนั้น the มัน spell, like which how much กี้ time คิง you โดน use. แบนครับ And then กลัว also มา you have ฟาด to hit it. ใส่ Like if somebody stands in ทาง front ด้าน of the ของ killer, you ที and มฟุ then ตซอล also the armor stacks don't come off when you hit the break. So คือจะเป็น it's- มังกี้คิงออฟเลน it's, เหรอประมาณนั้น very very หรือ awkward monkey mid in this game. I think แล้ว Timber's ก็ gonna วอย have ส a วิต pretty ออฟ free เล game. น I think VP most likely will gravitate towards a life stealer or a ไม่แน่ Wraith โน King as เทล a อาจ kind of จะ final เล่น pick. ฮูดวิงแล้วก็เอลเดอ If ร์ท่าน he's ออ a ฟ life เลน stealer, ได้เหมื he อนกัน can just play up into the เฟลก enemy ได้เยอะมาก fight ครับ front 3 line, ตัวแรก and ของ then นั่น just โอ kind of จีครับ match up แต่ against ตาย the ตัวคือ Spectres แค is รี่ fine. เป็น And ส then เปก I เตอร์ hate that matchup. You Everybody do? everybody says that it's life stealer favored, and then they just get shit on Well, I mean- every single time. But why though? I don't know. I think Spectre. Great. I think Amazing, this, Jenkins. Well, because it's one of those old things people say, and it's just bullshit. It's not right. But like, it is. It doesn't work. Give some reasoning. Oh, Whoa. Oh. Dead unpicked hero. at- เออ unpicked เช at เกอร์ the Annie Major, ไม่ but เห็น now นานครับผม picked ทางด้าน at เวอร์ดัน ESL โปร side. ขำเลยฮะ We're going monkey ยิ้ม mode, ร่าเลยครับ yeah, เจอเออ and เชเกอร์เข้าไปฮะ bans from VP were geared towards sub heroes, the Monkey King and the Tidehunter. Who's laning where on OG? It could potentially be like ET offlane with the Earthshaker. Okay. And then you have like a 5 Hoodwink, mid Void Spirit, carry Spectre. I feel like Spectre is or Thompson's many gonna, options, yeah. Thompson's gonna be playing the hoodwink. Yeah, 'cause he that's wants true. to. Yeah, he's been So giggling. that's a given. Void Spirit. I'm gonna guess to say maybe Void Spirit offlane. Oh, Okay, there's the Wraith they go with King. the Wraith King. I see. Typical way to deal with cooldowns that are high and heavy commitment, like a haunt, perhaps, and obviously just a strong hero in general. เอาละ Which way you lean in มาเป็น Jenkins? โน Game เร number คิง one's ครับ gonna ออ have ฟ to เล be นเป็นเออร์เชเกอร์ครับ Offlane Okay. Shaker. ออฟเลนเออร์เชเกอร์ผมแล้วก็ Hoodwink will be played by วูดวิง Saksa 4ครับ and แล้วท็อป Void สันมิ Spirit เลน will ว be อย played ส by เวดฮะ Thompson. I'm gonna go VP. I'm แค gonna go VP รี่ with แค this one. I think รี่ that's ตอนแรกนึก they ว่าแค don't รี่ have เป็น much to deal with the เอ้ย Timber. ไม่ใช่ I think he's gonna นึก run ว่า away. ออฟเลนเป็นเอลเดอร์ท่าน What's นะ up with ไม่ the ใช่นะ Shaker เป็น 3 เออร์เช position เกอร์ T-Gov? Do you know anything about Side this? This is your bumble. region that you covered? I mean, I've played with a couple friends who played Earthshaker offlane, and they just try and tank up as quick as possible. They don't really go for blink. It's more just kind of like the BKB style of just being in the front. But You still go Ags? yeah, you go Ags eventually. I think the main thing here is OG has showed creativity once again, and it's more on VP. They have got the most kind of VP-esque draft that won them season 2 of DPC, but lost them the major. So you know they've won with this draft, they've lost with this draft. This has to be the refinement of this game is theirs to win because it's like so much VP สตัน ingrained นะครับ within ถ้า it. มาสตันนี่ไง And ส then, of ตัน course, มา OG, ยาว they're สตัน coming ไก่ with เลย Flair. So ขอบคุณเพชร I ชรัตครับ favor Flair. 40 I ดาว want to see Earthshaker do well, Go, unpicked to the OG. major, but why Go, does go, that go. merit OG show us right now? Okay. And in your region, Jenkins, you saw plenty of 4-position Hoodwink on MSS. Were you convinced by it? Yeah, it looks good. I mean, I personally really like the Tanky, Hoodwink. I tanky. think it's a really low cooldown stun. I think it's a really difficult hero to kill. It's a hero that can clear waves. It does all of the annoying things you want a 4-position to do, and then has a super low cooldown stun and a big nuke ulti. It's everything you want. Yeah, and one of the difficulties of setting up have been mitigated because you've got stuns from Shaker, you've got Void Spirit, you've got Cold Embrace on the enemy team, so might see some successful sharp shooting being done, and might see some casting being done or heard by our remote casters of Capitalist and Kyle. จัดไปพี่ชายขอบคุณคุณโรมิโอด้วยฮะ100 ดาวครับ thank you ขอบคุณครับ thank you Lose together, win together, slay together, slay อ่ะ together. มาดูกัน slay มันๆครับใน together. เกมนี้ครับ World Pro และ OG นะครับพรีสเมล 30 seconds to battle. EBK ใช่คนรับจ้างทีมอื่นก่อนหน้านี้เคยอยู่แกมบิดครับผมเคยอยู่แกมบิดไอเทมที่เจอแอดออกเพื่อให้เอิร์ธเช็คกระโดดได้ชื่ออะไรนะครับ The battle begins. เจอแหลกออกให้เช็คกระโดดได้อากานิมครับผมขอบคุณเชนนินครับ50 ดาวอากานิมครับเป็นคอมโบนักบาสหรือจิงโจ้ก็ได้ครับผมแล้วแต่ใครจะเรียกเลยเปิดไปฮะฟิชเชอร์
ชนกับป่าแล้วสไปอยู่ใส่นั่นสักสาม It's more for fun than ยิง sport. กันไว้ฮะ Dire's courier has been killed. Career has been killed. Are you guys gonna play the game? Are you guys gonna play the game? Stun mid ดูคลิปของเต้นเรดคิงนี้7ตัวคลิปสเปกเตอร์4ตัวเรื่อยๆครับนาทีแรก GBK ท็อปสันนี่เจ็บคู่อะดูความเก่าเกมของท็อปสันครับเนื่องจากว่าทางด้านฝั่งสเปกเตอร์ในกดอยู่แล้วจิมเบอร์เชนออกไปครับเดียมสปายครับเคาะรัวเซฟครับของอาร์เจนโนเทลแม้ว่าดึงสปริตมาแต่เข้าไปหาฝั่งไลออนไม่ได้ครับนี่คือจัดเลน3มาเลี้ยงสเปกเตอร์ก่อนฮะปล่อยให้เซฟยืนคนเดียวเหงาเชคเกอร์ตามเลยครับผมสตันมีดนี่คือตัดต้นไม้ออกหมดครับเพราะว่าหนึ่งเลยวูดวิงจะรวบเสร็จต้นไม้ครับค่อยๆไถไปแล้วนี่ฮะแรกเกอร์แทร็กลงยับต่อใส่ครับเอคอนช็อตก็ไปด้วยไล่ยิงคนละไม้คนละมือโนเทลโบกไม่ตายครับผมดีเจเลือดยังไหวอยู่ครับทางด้านโดของฝั่งชิปซอแล้วตรงกลางนี้เกือบตายฮะส่วนเซฟก็โดนนกไล่รัวฮะเลนของคนอดทนไวเวิร์นเบอร์เชนออกแดรกเกอร์ตามอีกทีฮะดันโดเทลทอยครับท็อปสันโดนออกปาดครับเก็บซะด้านบาลตี้ลูนไหมฮะพอไปคิงสเลเยอร์แอคติกเบิร์นครับอัดเข้าไปที่เซฟฮะลงรัวๆเซฟบอกจะไม่ทนอีกต่อไปแต่โซนให้ท่านเวทคิงได้ฟาร์มแบบอิ่มอร่อยฮะเวทคิงได้ครีป25ตัวฮะแต่ความหมายที่จะเลน3คือสเปกเตอร์ไม่ไหวครับก็เลยต้องเลี้ยงสเปกเตอร์แบบเข้มๆก่อนชงแบบเข้มๆในช่วงต้นไม่งั้นเลยเจอกับทีมฟุตซอลได้ลำบากว้าวเลยครับทางด้านเซฟครับกลับบ้านแบบเต็มข้อผมหิวเลือดกันเต็มอิ่มท็อปสันกับฮีลิกซาไปฮะเติมขวดไปด้วยนั่นวอเตอร์รู้เลยฮะวอเตอร์ลูดกับ GPK อีเทอร์ดึงมาครับวาดย้ำเลยยศที่ออกครับปาดใส่ลูกท็อปสันฮะขอเกราะกับลิสแนนออกฮะการบิจิคอลเวทคิงได้มาเป็นตัวของเฟสบูลแล้วฮะเวทคิงดีเลย์หรือเปล่าไม่ดีเลย์ครับผมเท่ากับช่องหลักเลยอีเทอร์ดึงมาจังหวะนี้เคาะไปใส่ด้วย GPK ครับ GPK ครับอิลลัสที่ออกถอยออกมาฮะฝั่งด้านนี้สับคริติคอลไปครับผมเซฟถอยครับมาจังหวะนี้ครับดึงทางด้านสปริตจะวิ่งก็ใส่ก็ลำบากฮะตันเปิดไว้ครับผมเอ็กย้ำลงต่ออีกครั้งอีลาซิออกครับไซเลนหยุดลงไว้ที่วอร์ซิครับลิสแนนเปิดมาฟันเดอร์โนของเทาซันก็แอสตอร์ครับสเต็ปหลบกันไปสตันมีดสปินเดอร์บลาดเขาสับไปครับ
จัดหนักชุดใหญ่ครับผมตีเข้าไปที่โนเทลสตอมลูกหลับไว้ฮะตีคิดข้อย้ำต่อครับไนท์ฟอร์และด้านนี้ครับจับล็อกล่วงไปอีลัสซิออกปาดครับ GPK จากการซักซ่าครับพยายามจะบูชแบ็กครอบดึงกันไว้ไม่ได้ฮะหนักจะเต็มบราสครับเคลียร์ทางด้านของฝั่งนี้ฟิชเชอร์ปาดผ่านลงไปเซฟจะถอยได้หรือไม่ฮะไปครับผมเปิดมาฮอตไปอยู่นี้ครับฝั่งทางด้านไนท์ฟอลถอยไปสปินเดอร์บราสครับตีคอยคือย้ำต่อกับคิงซีเยอร์ครับเรียบร้อยฮะแตกพร่ายไปครับDire's top tower is under attack. แอนเซลไปอีกทีฮะแต่อีเทอร์ดึงก่อนหรือเปล่าเซเลนไปแล้วถอย GPK Dire's top tower is under attack. คอทาวเวอร์ไปก็เซฟแล้วก็เป็น DM ครับตัดคลิปรัวๆอยู่ไม่ได้ครับเลนบนครับ OG บนโปรตอนนี้เงินนำอยู่1Kครับบูชแบ็กครับรวมไนท์ฟอลฟาร์มล่างต่อยาวๆทาวเวอร์ยังไม่แตกครับยังยืนค้ำไว้ได้แล้วคลิปแบบเต็มๆเงินของไนท์ฟอลพุ่งทะยานมา 3,600 นะฮะฝั่งนี้ขึ้นมาซักซ่าออฟสันหอยหรือเปล่าดีคอยที่กลับลอยสไปร์เปิดมาเฮกลงย้ำต่อ GPK พร้อมไปเรื่อยๆครับมีกันใส่เลยครับเปิดมาจังหวะนี้แอสเซลเซฟสปินเดอร์แบลสครับไม่ถึงน้ำสันครับดิซิบิเลตถอยไปได้ฮะดีเลย์ขึ้นจากผู้จัดใช่ครับผมแต่นี่คีนฟีดไม่มีดีเลย์ขึ้นอยู่กับผู้จัดจะแจ้งครับ1-1ครับ2Kการเงินขอเดินเบิร์ดโปรฮะรีเจเนเรชั่นแอคทีฟไป Dire's middle tower is under attack. เปิดมาอีกทีครับสตอมเหยียบลงไว้ฮะโดเทลฝั่งด้านนี้ครับเคาะไปต่อเรื่อยๆครับเดินออกหรือเปล่าโดเทลจ๋าโดเทลโดนเบรดปลายร้ายแล้วก็คิดข้อง้างมาไม่ทันระบบเซฟฟิชเชอร์ไว้ก่อนแล้วก็ยังไงดีสตอมส่วนเอาไว้ครับรับทางด้านนี้เอ็กโคสแลมไปโซเทียมปั๊มกันอีกละร้อยแอสเซอร์เซฟปาดคิงสเลเยอร์โคเอนเบรสกับครอบไว้บอกส่วนโดเทลก็ตายหมดโดนไนท์ฟอลฆ่าเอาละจังหวะนี้ Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. ตามแล้วสกอร์เป็น2-2ครับแต่การเงินของเวอร์ตันโปรนี่สินั่นเป็น 2K เปิดไหมครับผมเปิดมาสตันยัดลงไปครับรีสแนนไปแล้วก็ถอยเรียบร้อยฮะยึกยักกันอยู่อาร์ติกเปิดยิงฟันไปเลือดกรอบปาดอีกทีครับ GPK จากการรับสันครับเปิดเครื่องไว้โคเอนเบรสหมดแล้วก็ยังไงดีสตอมหลับลงครับปลุกขึ้นมาสู้กันต่อเซฟผมโดนแดร็กเกอร์แท็กส่วนด้านหลังนี้โดนโฉบไปโนเทลตายส่วนเซฟก็ไม่รอดฮะแรกๆกันก็นี้ไลออนแล้วก็เอลเดอร์เนรันซูเมลจัดการ3-4ครับไล่ตามต่อที่ซักซ่าครอบไปกับบูชแบ็กถอยไปแล้วเซนกี้ครับผมวางในเชคกับคิงเซเยอร์กลาผมเปิดป่านำรองครับเดียมไม่ให้อยู่ในป่าครับไม่ให้ซุ่มโป่งในป่านั่นเองแล้วก็เป็นจุดรวบตึงของนั่นฮูดวิงด้วยฮะเข้าไปใกล้ต้นไม้อยู่ในบลานครับดีซิบิเลตเปิดไปแอสโซนเซฟฮะพอย้ำต่อเจ้านบสันคอยครับ
ไซเลนยันทีนิมเชนวอลเลย์เฉือนไปฮะเชคราปาดครับทอมสันก็ถอยฮะล่างนี้ในฟอร์กันฟาร์มเพลินเลยครับฟิชเชอร์ลงไปครับโดน2วินเทอร์เคิร์ดจับล็อกได้สวยครับไปที่โนเทลสปินเตอร์แบลนครับไปติดเรนดอมฮะอีลัสซิออกแล้วก็สตันยก2มาเชคราปาดคู่อีกทีตายครับผมเชคเกอร์แล้วก็เอลเดอร์เรทันนะตีทาวเวอร์มิดเลนต่อครับแตกพ่ายไป6-3ครับเงินนำอยู่ 4K ก็เฟิร์สตันโปรหมียังไว้ลายหมีครับดูฮะแอสเซลเสร็จพลอยไปนี่ก็สต็อปรัวๆแล้วมาใกล้กันอีกครับฟิชเชอร์2อยู่ติดกันเขาวินเทอร์เคิร์ดเลยฮะโดนไปเรื่อยปาดน้ำลอกก่อนหนึ่งแล้วก็ยิงสปินเดอร์บลาสติดเรนดอมนะฮะแต่ก็มีออกปาดแล้วก็สตันอีก2ครับเรียบร้อยเลยทีเดียวไลออนหมดสตันย้ำได้ฮะ6-3เชิญไปฮะ Invisibility งางมาผมปู้เข้าไปกับชาร์ปชูเตอร์แต่ไม่ตายโคยเบรสเคลือบไว้ดีมคอยล็อกต่อที่สเปกเตอร์สเมลโดนป่าแล้วฟิงเกอร์ได้ฉีดไปครับ7-3อยากจะฮาร์ดแครี่ตอนนี้แต่หมีโถมอย่างเดียวครับหมีดุเวอร์ตัสโปรโยกับกับผมเตียมRadiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. กินครับผมทอมสันลิสแนนเปิดมา8นาทีมาแร็กเกอร์แจกลงตีก็ไปสิงคิงสเลเยอร์ผมมิดเดิลเคิร์ดล็อกไว้ครับจะมีใครวาร์ปซ้อนหรือเปล่ามีทางด้านของฝั่งทีมซอลงมากดแคนเซิลครับตรงกลางน่าจะโดนสตันหรือเปล่าเมื่อกี้วาร์ปโดนดิสไปฮะRadiant's bottom tower is under attack. สับยับก็ยอมไปฮะเปิดฮอตมาครับทางด้านของฝั่งเรดคิงผมมาเป็นเรเดียนแร็กเกอร์เปิดน้ำรอบกันไปครับยิงย้ำต่อครับเทอร์เรนฮูดวิกไปลงไปที่ปักสตาร์ทหยุดไว้ลงที่ด้านเชคเกอร์เชคเกอร์ไม่รอดเมกเกอร์คิวได้ GPK ครับและนี่8-4เชคราเปิดปาดน้ำรอบไปก็เดียบฝั่งด้านนี้ตียัดย้ำต่อที่พิเชนปาดลงย้ำเฉือนไปบนเด่นแล้วซูเมลตายไปครับเรียบร้อยสปิเตอร์จับรวบตึงมาที่พิเชนปาดลงทีบนเด่นเฉือนทางด้านโนเทลไม่รอดดับเบิลคิวของ GPK สตันมิสเอาละตอนนี้ตายไป3ครับ OG ครับรัวๆฮะเวอร์ตันโปรครับเงินนำอยู่ 6K กดไป10คิวในนาทีที่14ฮะเหนื่อยแล้วก็ตอนนี้สเปกเตอร์เริ่มเหนื่อยนะฮะสตันมิช10-4ครับปักได้บิงละDire's bottom tower is under attack. บิงลาลุยยังไงต่อฮะ Dire's structures are fortified. Dire's ด้าน bottom ขวาไปครับ tower ไน is ฟอ under ร์ attack. เรเดียนมาไวนะทำเป็นเล่นไปเวทคิงนี่เงินเยอะจะจัดฮะอยู่ที่สเปกเตอร์ได้แมนต้าดิเบตได้ไวแค่ไหนฮะฟาร์มอย่างเดียวครับผมรอจอยไฟครับ Dire's bottom tower has fallen. ในฟอร์
Dire are ฝั่ง scanning. เดอร์ของดีเอ็มครับกล้ามนำล่องมีนับอยู่ 7,000 ครับผมตอนนี้เวิร์ลโปรฮะ ขอบคุณครับสำหรับความสนุกวันนี้ คุณนาโกะครับ25 ดาวขอบคุณครับขอบคุณยุทธบินครับ45 ดาวขอบคุณครับอีเทอร์ดึงมาต่อครับไนท์ฟอร์จากเคอร์นิคอลแต่ดิสซิเลตหลบไป1ทีแล้วก็บูชแบ็กดึงกลับล็อกไว้ GBK ดีมคอยล็อกไว้เลยครับมีลัสซี่ออกยิงไปชับชูเตอร์แต่เบรดคิงไม่ตายผมและเป็นนัททอมสันตายแทนฮะสไปครับไม่โดนนะซักซ่าครับกดสเคอรี่ครับถอยยาวๆสเคอรี่ถอยยาวๆครับชคราปารีเช็คไปไม่เจอฮะทางฝั่ง DM เช็คฮูดวิงไปได้ฮูดวิงวาร์ปกลับไปแล้วฮะซักซ่าเล่นอดทนเกินไปฮะตอนนี้สไปร์เปิดมาครับด้านนี้ชกรามดึงไว้ครับยิงข้อย้ำต่อโดเทลไม่รอดฮะออนไลน์แบบจัดๆแล้วหรือเปล่าครับปักมีปริงมีเข้าทำหมดนะฮะสกงสกิลโอจีต้นเกมเลนเฟดไม่แข็งพอฮะสำหรับด้านโนของฝั่ง Radiant are scanning. การเลี้ยงสเปกเตอร์ให้เฉิดฉายบอกและยิ่งเอา3ตัวเนี่ยฮะเวทคิงดูคีปเลนครับ 5,000 นะผมคีปป่าก็เยอะนะฮะจะบอกว่าเอาเวอร์เชเกอร์ไปยืนออฟเลนใช่ไหมแล้วไปเจอกับเวทคิงซึ่งเวทคิงได้ฟาร์มแบบเต็มข้อผมส่วนด้านบนก็ทิมุสซอฮะเจอได้แล้วผมใน 2-3 เลยฮะเป็นทิมุสซอแล้วก็ไลออนฮะส่วนด้านล่างนี่เป็นเวทคิงแล้วก็ไวเวิร์นนะครับในช่วงเลนเฟดนั่นเองทำให้เวทคิงนี่ฟาร์มแบบอิ่มอร่อย Dire's top tower เลเวล is under 15 ครับ attack. ไนท์ฟอล Radiant's bottom เลือกอาบัน tower ติ is ก่อนเลย under ฮะ attack. เรนคอนเนคชั่นจะได้คูลดาวน์ไวหน่อย Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Dire's top tower is under attack. Radiant's ไอ้ bottom ทาวเวอ tower ร์ไป is ฮะ under ส attack. เปกเตอร์สเปลเอ็กโคเซเบอร์จะบิวเป็นแมนต้าได้ยาฉาแล้วฮะ Radiant's bottom tower 18 นาทีนี่โอกาสคลิปจังฮะทางด้านดีเอ็ม Dire's middle กลาง tower แบบ is เพลิน under ๆ attack. สแต็กเกาะแล้วผมได้ให้ทาวเวอร์ยิงเปิดป่าเฉือนไปชกรามผม Dire's top tower is under attack. 'Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower has fallen. กรามเปิดไปฮะไล่ๆก่อนย้ำแผนนั้นบนรัวๆฮะของด้านทีมบัวต้นโปเงินไป9เคมต้องหาจังหวะชนะทีมไฟอย่างเดียวครับตอนนี้โอจีไม่งั้นจะฟื้นเงินลำบากครับสเปกเตอร์เปิดฮอตมาฮะไล่เก็บตัวสปอร์ตก่อนเลยสตาร์ทพื้นครับเซฟไลออนตายฮะโดนไปโดนมาครับแต่สเปกเตอร์ส่วนออฟสันก็ตามติดครับดับเบิลดาเมจเปิดมาผ่านไปครับผมเจอสักษาตายที่พิเชษครับย้ำลงต่อที่ทอมสันเอ็กโก้สแลมตัดแนวหลังไว้ปักโดนฟิชเชอร์แล้วโดนคว้างอีก1ทีเรียบร้อยจนได้ครับปักแล้วทีนี้ครับเฉือนเยียบยับซูเมลถอยส่วนเซฟก็โทเทมไปแล้วก็กลับครับโดนทิพิเชษไป1วิลลิงเดน1แล้วเชคาม1ไว้ทิพิเชษถอยออกได้ไหมไม่ต้องครับเป็นเวทคิงครับผมคอนด้านหลังครับดับเบิลคิลเชนมาปาดฮะนี่คือรีเพย์ครับผมเอาละ15-7ครับนี้เงินนำอยู่9Kครับขอเดินเวอร์ดันโปฮะไลฟ์ฟอลนี่เงินทะยานไป13,000นะส่วนฝั่งสเมล 9,200 นะสเปกเตอร์เริ่มอัปเดตโซเลนมาใส่เดี่ยวก็ตีเพียวมาเป็นด้านของแมนเตอร์ไซด์แล้วนะฮะ
Radiant's middle tower is under attack. เอ็กเปิดไปเวฟย้ำต่อโดดมาบอดี้บล็อกครับไม่ออกครับผมไซเลนไปที่เซฟกับฟิชเชอร์ลงอีกทีสกราปาดึงไปครับผมไนท์ฟอร์เวิร์ดจากการได้ของบางโนเทลแล้วตอนนี้ครับเรียบร้อยไปสเปนจากการ GPK ไปได้ฮะ16 ต่อ 8นี่เงินนำอยู่ 8K ครับอ้าวเริ่มดึงเงินกลับมาได้แล้วนี่บูชแบ็กก็จับล็อกที่ทางด้านไวเวิร์นไวฮะวางไปฮะในฟอร์ลูเนสอยู่ด้านหลังครับวิ่งมารีบเก็บคลิปก่อนนะ Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. เปิดไมค์กันอีกครับเอเจนเซอร์วิวต่อกันหูที่ GPK ได้ย้ำต่อหรือเปล่าไอเดียมดิมเชนปาดผ่านกันไปท็อปสันไซเลนสวนมาที่ไลออนแล้วได้โกลเด้นเบรสไปอุ้ยเจอพีเตอร์เคิร์นครับผมด้านนี้วูดฟิงกับชาร์ปชูเตอร์ไปไม่โดนแล้วสตัน3ของไลออนฟิงเกอร์ได้อีกหนึ่งฝั่งนี้เฉือนย้ำๆไปเซฟตายผมเหลือแค่ซูเมลไม่รอดดับเบิลคิวหนีเลยครับทางด้านโดเทลแล้วก็ฝั่งซักซ่าครับเชคเกอร์ฮูดฟิงระเบิดเป็น3แล้วครับตัวคอโอจีครับดูสเปกเตอร์ทำดาเมจไป4-3แต่ก็ยังปิดไม่ลงนะทางด้านนี้ทิวเชนไปโนเทลผมกลับบ้านด่วนไม่ได้ครับเดินผ่านทางปืนแล้วก็ตายไปฮะโดนไวเวิร์นเซตครับผมเหลือกันอยู่คนเดียวเท่านั้นครับทางฝั่งโอจีจอดทาวเวอร์มิเลตเทียร์2ไปครับไนท์ฟอร์ใส่เกียร์ชาด้วยฮะของแน่นจัดครับผมที่ต่อไปเหมือนจะพยายามออกทางด้านซินเวอร์เอแล้วฮะเอามาปิดพาสซีฟสเปกเตอร์ครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันหน่อยครับนี่ครับไซเลนไปครับไล่ทางด้านไลออนได้เซฟอีกแล้วไวเวิร์นก็เคิร์ดเซตอัพมาต่ออยู่กัน3ก็ตอนนี้วิงก็ชาร์ปชูเตอร์ไม่โดนอุตสาห์วางเผื่อครับนี่ครับแล้วไลออนสตัน3ฝั่งด้านปักก็ไซเลนไปนะครับย้ำอยู่ยากกันเลยครับแล้วโดนสตันขอด้วยเรดคิงครับตายไปฮะแตกพร่ายครับโอจีเจอกับของจริงของเด็ดนะฮะไล่กันไปครับเฟรมการ์ดอีลันที่ออกก็เช็คไปฮะด้านข้างซูเมลถอยแล้วครับแรเกอร์นำร่องแต่เล่นเปิดมาซูเมลโยกลงไปเทสปีดเดนบราสเกียร์ดีมคอยถึงจับล็อกไว้ผมเบรกลิงก์ไปก่อนแล้วสเปกเตอร์ชักกลาผ่านมาเรนเฟรมไรส์ของคอสทางด้านของสเปกเตอร์ครับจะเป็นลมเจอเฟรมทาวเวอร์เผาป่าด้วยฮะเรียบร้อยครับเจอเฟรมทาวเวอร์ของกิปซอร์กับดิมชาร์ครับซูเมลเพียงความอีกแล้วแต่ฝั่งนั้นเรดคิงนี่ฆ่า7ตาย0เลยนะ Dire structures are fortified. เฮกเปิดมาจังหวะนี้ครับเน้นๆแล้วอุ้ยแต่เฮกแล้วด้วยสตันเปิดไปย้ำต่อเฉือนไปครับไลออนเฮกมาได้เฮกนี่โอกาสรอดต่ำมากครับสปิริตฮะสปิริตทัวร์ได้ต่อที่วูดวิงพุชแบ็กไว้ครับชคาเปิดไปน้ำรองไม่เจอทิมเชนเยอะต่อเจอหรือยังกำลังจะวับต่อหูเซฟสตันไว้ตัดพอดีด้วยส่วนในบอลจากการโนเทลด้านล่างครับมอนสเตอร์คิล Dire's bottom tower is under attack. มายังบวกกันต่อครับสเปกเตอร์เปิดฮอตมายังบวกกันต่อยังไม่ไปง่ายเซฟเริ่มรีบวาร์ปกับเจอดีมคอยขัดครับผมจากเข้าไปครับสกิลชุดใหญ่ก่อนตายแต่ไม่ได้ครับก็สับหัวแตกไปแล้วนอนไป50 วินาทีครับเซฟเชคเกอร์
โนเทลตายครับตีทาวเวอร์ต่อครับไม่เกรงใจครับไม่ปราณีด้วยครับทางด้านตัวของทีมเวอร์ทันโฟและด้านบนที่ซูเมลงัดอยู่กับที่เดียวมันเจอเฟรมโพรเวอร์เข้าไปฮะวิเชนออกก่อนอีกครั้งครับผมแล้วง้างมาชาร์ปชูเตอร์ผมแบบจ่อที่วิเชนปาดไปเอาง้างนานหรือเปล่าง้างนานเกินไปครับมันฟูชาร์จแค่3 วิหรือเปล่านะ Dire's middle barracks has fallen. 27-9วันนี้ Dire's middle barracks has fallen. ตีทาวเวอร์บนต่อฮะ Is under attack. Dire's top tower has fallen. กราบหนึ่งไว้ฮะวิเชอร์ลงไว้ต่อเอจินหมดพอดีครับแต่บ้านแรกก็แตกไปสองทาง Has fallen. นี่มันม้วนเดิมคล้ายๆทีมนิกมาเนี่ยโอจีครับเวอร์นันโปครับเงินนำอยู่ 23K ฮะสกอร์คิว 27 คิวทีมเบอร์ซอเกมมิ่งครับวันนี้ทำทีมแตกพ่ายไปคู่ก่อนหน้าใช่ไหม Kiss is my shout. ออฟเซ็กซ์ชั่นครับลดกรองกันไปครับเวทคิงตั้งแต่เวทคิงใส่อะไรเอ่ยเสียบย้ำไปผมยืนยิ้มอยู่มีวอร์ดอยู่ให้กราวนี้ฮะท็อปสันยืนยิ้มอยู่ส่วนด้าน GPK ผมก็โซโลคิวตรงกลางครับจากการซักซ่าผมจะไปตัดคลีปมันเองเรียบร้อยครับสกอร์เป็น 29-9 ครับโดนแมปคอนโทรลรัวๆครับฝั่งด้านทีมโอจีครับสตอมไปโยกหลบไปก่อนไนท์ฟอลซึ่งเกิดมาครับบอลสิแล้วก็ฮูดวิงเชื่อเดินผ่านเข้าไปฮะเดินมาจังหวะนี้สเปกเตอร์ฮอตด้านนี้ไล่ต่อรีสแนนเปิดไปดิซิเลตอันลงกลางโคเอนเบรสกับเครื่องมาเอ็กโกสแลมเปิดไว้วิลโลวินเตอร์เคิร์จับล็อกดาวน์ไว้อยู่พยายามจะถอยกำไรออนทิมเชนปาดมาจากข้างบอลทีเอ็มจากการซักซ่าไปเป็นเฉียดยังต่อเดินฟอร์จากการซูเมลและซูเมลจากการเซฟไปเหมือนกันฮะแรกๆหมัดกันหรือเปล่าเสียแล้วแค่ไลออนตัวเดียวแล้วเข้าปาดยาวต่อที่ด้านโดของทอมสันแล้วก็จบเกมไปฮะสู้ไม่ไหวจริงๆครับโอจีคอวันนั้นโปเก็บเกมแรกไปแบบชิวๆฮะไม่มีปิดพริ้วครับผมไม่มีผิดทามมิ่งไม่มีหลุดโผอะไรทั้งสิ้นครับขอบคุณกรทอครับซัพพอร์ต1 ปี 11 เดือนขอบคุณครับนั่นแหละฮะทีมเบอร์ซอนี่เอาไม่ลงจริงครับอุตส่าห์จัดเลน3ไปกดดันทีมเบอร์ซอแต่ฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าทางด้านเรดคิงครับผมเรดคิงนี่ได้ฟรีฟาร์มแล้วออกมาเฉิดฉายอย่างรวดเร็วครับแพ็กเกมนะฮะเรียกว่าของครบปุ๊บแพ็กเกมปั๊บเลยครับฮีโร่ของทางด้านฝั่งทีมเวอร์นันโปรนะฮะว่าสปีดเกมนี้จะเล่นลำบากนิดนึงถ้าโดนปักครอบครับอย่างที่บอกคือปักมันเป็นตัวเคาน์เตอร์สปีดทุกตัวครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับฮีโร่ตัวอื่นด้วยว่าจะเอื้อมหน่วยปักขนาดไหนครับแล้วเขาก็ชิวลงหมดแล้วก็จบเกมอย่างไวเลยฮะสำหรับเกมนี้ครับ